Second, part second, application of derivative. Lecture first, application of derivative to tangent and normal derivative at as rate measure. Now, in this chapter, application of derivative, we will study first application of derivative to tangent and normal, and second derivative as rate measure. See first or the and introduction to the application of derivative. See here, in previous chapters we studied the derivative of various functions such as composite functions, inverse functions, logarithmic functions, etc. And also the relation between the derivative and the slope of tangent. In this chapter, we are going to study the various application of differentiation such as applications, geometry, rate measure. Like here in this figure, first we consider here consider these are these is a y equal to f of x. This is f of x function. Now this is the curve of f of functions. Is it correct? Y equal to f of x. Now the geometrical meaning of derivative like this. See figure. This is the curve. First we consider the point P on the curve f of x at x equal to a, like this. The coordinates of P is a f of a. Now the second we consider the coordinates of a point Q, another point on the curve, the little to the right P. ते ह्या पीच्या उजव्या बाजूला हा क्यू पॉइंट कन्सिडर करायचा ह्या कर्व वरती. त्याचे कोऑर्डिनेट झाले ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच. आता क्यूचे कोऑर्डिनेट्स ए प्लस एच काय झाले, पीचे पी हा पॉइंट एक्स ॲक्सिस वरती ए एवढ्या अंतरावरती आहे, तर क्यू किती झाला, राईट साईडला आहे म्हणून ए प्लस एच. एच इज अ स्मॉल increment the value of a like this. Therefore, the coordinates to the right as x equal to a with value increased by small real number. Real number is h. And f of a, its change value is f of a plus h. Then these 2 points P and Q lies on the curve. Is it correct? Then the coordinates of Q is a plus h f of a plus h. Now we can calculate the slope of second line PQ. आता बघा ही लाईन PQ ही सेकंड आहे. ह्या सेकंड लाईनचा स्लोप काढायचा आहे आपल्याला. दॅट इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाईन कनेक्टिंग टू द पॉइंट P अँड Q. हे P आणि Q या दोन पॉइंट कनेक्टिंग होऊन ही सेकंड तयार झालेली आहे. तर ह्या सेकंडचा आपल्याला स्लोप काढायचा आहे. नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and coordinates of Q is like this. Then by the slope formula for slope, here 2 point. Therefore the slope of second PQ, here slope of second PQ is equal to, here by finding the slope of 2 point, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is x1 y1 and this is x2 y2. Therefore the slope of PQ is f of a plus h minus f of a divided by a plus h minus a, like this. Here minus plus get cancelled.
remain here f of a plus h minus f of a divided by h. Now suppose we make h is a smaller and smaller than a plus h. म्हणजे इथं h हा जो आहे हा लहानात लहान आहे and will approaches to a. म्हणजे हा h जर लहान असेल, लहानात लहान झाला असेल तर तो कुठे येणार आहे? a जवळ अप्रोच होणार आहे. As get closer and closer to p. Therefore h tends to 0. कारण ह्या h ची व्हॅल्यू काय होणार आहे बघा, इथून सुरुवात a पासून सुरुवात झाली तर ती काय झाली? a प्लस h झाली. हा पॉइंट जर p पर्यंत क्लोज झाला तर a ची व्हॅल्यू काय होणार आहे? जवळजवळ 0 होणार आहे. म्हणून आपण इथे लिहिणार आहेत h tends to 0. q will approaches p that is as. म्हणजे हा q पॉइंट ह्या p पॉइंट जवळ जवळ जर आला तर h ची व्हॅल्यू काय होणार आहे? जवळजवळ 0 होणार आहे. म्हणजेच h tends to 0 होणार आहे. Is it correct? Therefore, the second converges to the tangent at P. म्हणजे हा Q पॉइंट या P पॉइंट जवळ आला की इथं एकमेकांवर कोइन्साइड झाल्यावर आपल्याला ह्या कर्वला टँजंट काढता येईल. कुठल्या पॉइंट मधून? P पॉइंट मधून. मग स्लोप ऑफ टँजंट जर काढायचं असेल तर आपल्याला इक्वेशन पहिलं दिलेलं आहे. ही काय आहे? PQ इज सेकंड आहे. मग देअरफॉर द स्लोप ऑफ सेकंड इज Q टेंडिंग टू P. म्हणजे Q हा जवळ P जवळ येतोय. म्हणून Q टेंड्स टू P, nearer and nearer to P. Therefore, nearer and nearer to P. Therefore, slope of second PQ limit Q tends to P is equal to f of a plus h minus f of a divided by h. लिमिट h टेंड्स टू 0. कारण हा h p जवळ येत असताना त्याची व्हॅल्यू जवळजवळ 0 होईल, परंतु ती 0 राहणार नाही. मग इथं लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a divided by h. We will see the definition of derivative by the first principle. म्हणून त्याच्याऐवजी आपण f dash a लिहिलेला आहे. कुठल्या पॉइंटला काढलं आपण? a ह्या पॉइंटला काढलेलं आहे. त्यानंतर आहे ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह इन जॉमेट्रिक. जे आपण एक्सप्लेन केलंय तेच आहे. वी हॅव स्टडीड द रिलेशन बिटवीन डेरिव्हेटिव्ह अँड स्लोप ऑफ लाईन or slope of tangent to the curve at a given point. Suppose y is a f of x. हा curve दिलेला असेल, be the continuous function of x representing a curve in xy plane. That is, the point P is x1, y1, be any point on the curve. त्या कर्ववर जी जर हा पॉइंट P असेल तर त्याचे कोऑर्डिनेट्स आपण x1, y1 मानलेले आहेत. मग आपल्याला स्लोप काढायचा असेल तर बघा f dash a काढला होता आपण, म्हणून dy by dx कुठल्या पॉइंटला काढायचं आहे आपल्याला? x1 y1 इज इक्वल टू f dash x is x1 y1 represent slope also called as a gradient of tangent to the curve at a point x1 y1. हा p पॉइंट दिलेला आहे. या p पॉइंटला स्लोप काढायचा असेल तर तो dy by dx म्हणजेच त्याचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतलेलं आहे आपण f dash a, तो त्याचा स्लोप आहे. कुठल्या पॉइंटला? ज्या पॉइंटला टँजंट काढतो आपण कर्वला x1 y1 असं कन्सिडर केलेलं. मग द नॉर्मल इज अ परपेंडिक्युलर टू द टँजंट. बघा नॉर्मल ही टँजंटला परपेंडिक्युलर असते, म्हणून इथं म्हटलंय हेन्स द स्लोप ऑफ नॉर्मल ॲट p विल बी निगेटिव्ह रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टँजंट ॲट p. म्हणजे आपल्याला टँजंटचा स्लोप माहिती असेल तर नॉर्मलचा स्लोप काढताना -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टँजंट येतो. म्हणून नॉर्मल, द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टँजंट. हे आपल्याला रिस्पेक्टिव्हली काढता येतील. Therefore, em is a slope dy by dx x1 y1 ह्या पॉइंटला आपल्याला स्लोप काढायचा आहे. आणि m dash 1 divided by dy by dx x1 y1 if dy by dx x1 y1 is not equal to 0. म्हणजे हा पहिला दिलेला हा स्लोप टँजंटचा आहे. त्यानंतर m dash इक्वल टू हा नॉर्मलचा स्लोप आहे -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टँजंट. बघा स्लोप ऑफ टँजंट आपण हा काढलेला होता, तर तो 1 डिवाइड बाय इथं मायनस साईन मिसिंग झालेला आहे. बघा इथं मायनस साईन
मिसिंग झालेलं आहे आपल्याकडून, तर हा मायनस यायला पाहिजे. लक्षात आलं का? हा मायनस यायला पाहिजे, म्हणून हा स्लोप ऑफ टँजंट आहे आणि हा स्लोप ऑफ नॉर्मल आहे आणि हा स्लोप ऑफ टँजंट आहे. The equation of tangent at p x1 y1 is given by, म्हणजे 2 पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म मध्ये स्लोप पॉइंट फॉर्म काय, जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन y मायनस y1 इक्वल टू m x मायनस x1. तर इथं स्लोप ऑफ टँजंट टाकायचा आणि कुठल्या पॉइंटला टँजंट आहे त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स टाकायचे. बघा, y मायनस y1 इक्वल टू dy बाय dx x1 y1 x मायनस x1. dy by dx is a slope of tangent. And equation of normal at p x1 y1 is given by, आता बघा नॉर्मलचं इक्वेशन लिहायचं आहे, तर नॉर्मल ही सुद्धा लाईनच आहे. मग तिचं इक्वेशन लिहायचं असेल तर 2 पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म मध्ये y मायनस y1 इक्वल टू एम डॅश म्हणजे स्लोप ऑफ नॉर्मल x मायनस x1. बघा, व्हेअर एम डॅश इक्वल टू, आता स्लोप ऑफ नॉर्मल काय आहे मायनस, इथं मायनस साईन पाहिजे, मायनस साईन आपल्याकडून राहून गेली इथं. दिस इज -1 डिवाइड बाय dy बाय dx x1 y1 लाईक दिस. इज इट करेक्ट? म्हणजे हा स्लोप ऑफ नॉर्मल आणि मगाशी बघितलं आपण की तो स्लोप ऑफ टँजंट आहे. बघा, मग आता इक्वेशन घेऊ आपण. इक्वेशनवरून आपल्या लक्षात येईल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल टू द कर्व ॲट द गिव्हन पॉइंट ऑन इट. हे फर्स्ट इक्वेशन दिलेलं आहे, सेकंड इक्वेशन आहे आणि थर्ड इक्वेशन आहे. इक्वेशन म्हणजे कर्वचे इक्वेशन दिलेले आहेत. बघा, y इक्वल टू 2x³ मायनस x² प्लस 2 ॲट 1/2 अँड 2. म्हणजे इथं x1 y1 कोऑर्डिनेट दिले आहेत आणि स्लोप कर्वचे इक्वेशन दिलेले आहेत. बघा, तिघं इक्वेशनमध्ये. तर आपल्याला यांचे इक्वेशन ऑफ टँजंट आणि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काढायचे. तर ती कशी काढायची बघा. मग सोल्युशन लिहायचं असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला जे इक्वेशन सोडवायचं आहे, कर्वचे इक्वेशन आपण कन्सिडर करायचं की y इक्वल टू 2x² मायनस x² प्लस 2. आता ह्या कर्वला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x घ्यायचं आणि त्याचा dy बाय dx काढायचा. अँड दिस dy बाय dx इज दी स्लोप ऑफ टँजंट टू दी कर्व. ह्या कर्वचा स्लोप येईल तो. बघा, मग आता डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं, yचं डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx. 2x³ मायनस x² प्लस 2चं डेरिव्हेटिव्ह बघा, इथं 2x³ मायनस x² प्लस 2 याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर 2x³ डेरिव्हेटिव्ह 6x² आणि मायनस x²चं डेरिव्हेटिव्ह मायनस 2x आणि कॉन्स्टंट 2 आहे म्हणून त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 आहे. मग स्लोप ऑफ टँजंट ॲट कुठल्या पॉईंटला सांगितलेलं आहे, x1 आणि y1 ह्या पॉईंटला सांगितलेलं आहे. म्हणून x1ची व्हॅल्यू 1/2 आणि y1ची व्हॅल्यू 2 आहे, म्हणून हा स्लोप झाला. स्लोप फाइंड करायचा असेल तर आपल्याला dy बाय dx काढलेला आहे, इथं 1 ची किंमत टाकायची, 1/2 सिम्प्लिफाय करायचं, वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टँजंट. हे स्लोप ऑफ टँजंट आपल्याला भेटेल. मग स्लोप ऑफ नॉर्मल घ्यायचा असेल तर बघा, स्लोप ऑफ नॉर्मल काढायचा असेल, टँजंट अँड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर, देअरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टँजंट. बघा, मग इथं -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टँजंट काय तुमचा 1/2 आहे, म्हणून -1 डिवाइड बाय 1/2 इज -2. हा झाला स्लोप ऑफ नॉर्मल. मग इक्वेशन ऑफ टँजंट लिहायचं असेल तर y मायनस y1 इक्वल टू m x मायनस x1. हा y1 आहे आणि हा x1 आहे. बघा, इथं लिहिलेलं होतं आपण कोऑर्डिनेट्स x1 आणि y1 म्हणून, आणि हा स्लोप ऑफ टँजंट लिहिलेला आहे म्हणून y मायनस 2 इक्वल टू 1/2. दीज आर दी स्लोप ऑफ टँजंट x मायनस 1/2. याला सिम्प्लिफाय करायचं, वी गेट 2y मायनस 4 इक्वल टू 2x मायनस 1 डिवाइड बाय 2 लाईक दिस. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर शेवटी 4y मायनस 8 इक्वल टू 2x मायनस 1. तर याला मल्टिप्लाय 2 ने मल्टिप्लाय करायचं बोथ साईडला, म्हणजे 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर हा 2 कॅन्सल होईल. तर शेवटी इक्वेशन भेटणार आहे 2x मायनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टँजंट. आता इक्वेशन ऑफ नॉर्मल घ्यायचं असेल तर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल घेताना स्लोप ऑफ नॉर्मल माहिती आहे. पॉईंट कोणते आहेत, y2 y1 x1 हे कोऑर्डिनेट्स टाकायचे,
सिम्प्लिफाय करायचं, वी गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2x + y - 3. थर्ड सेकंड इक्वेशन सेकंड एक्झाम्पल काय आपलं इक्वेशन ऑफ कर्व दिलेलं आहे. ते एफ ऑफ एक्स दिलेला आहे किंवा वाय दिलेला आहे. म्हणून वाय इक्वल टू त्याला जर घेतलं तर काय येईल त्याचं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करायचं. आता हा इम्प्लिसाइड फंक्शन आहे बघा. We can't express x equal to or y equal to. Therefore, such types of function is called as implicit functions. मग त्याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यायचं. एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएट करत असताना एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह 3x², 2x² वायचं डेरिव्हेटिव्ह 2 कॉमन आहे, u इंटू व्ही वापरायचा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट वापरायचा इथं बघा. इथं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट वापरायचा कारण हा u आणि हा व्ही आहे. म्हणून डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट वापरताना हा व्ही हा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही यू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही प्लस व्ही डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू या पद्धतीने वापरल्यानंतर पुढे तुम्हाला डिफरन्शिएट करता येईल. आता बघा इथं हे वापरला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट तर इथं सुद्धा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्टच वापरावं लागेल. रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशनमध्ये 9 यू इंटू व्ही यू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही व्ही डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू ह्या पद्धतीने. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आहे याला सिम्प्लिफाय करायचं. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर तुम्हाला ही स्टेप भेटणार आहे. dy/dx च्या टर्म एका ठिकाणी घेतलेल्या आहेत बघा. ह्या टर्ममध्ये dy/dx आहे, इथं सुद्धा dy/dx आहे म्हणून 2x² - 9x मल्टिप्लाइड बाय dy/dx आणि ज्याच्यात dy/dx नाही त्याला आपण LHS RHS ला टाकलेले आहे आणि फायनली dy/dx इक्वल टू हे इक्वेशन आपण काढलेले आहे. दिस इज द स्लोप ऑफ टँजंट. आता स्लोप ऑफ टँजंट काढलेला आहे आपण. मग तो स्लोप ऑफ टँजंट कोणत्या पॉइंटला सांगितलेला आहे आपल्याला 2 आणि 1 ला सांगितलेला आहे. म्हणून स्लोप x आणि y च्या किमती x ची किंमत 2 टाकायची आणि y ची किंमत 1 टाकायची आणि सिम्प्लिफाय करायचे. म्हणून m इक्वल टू 11/10 आणि स्लोप ऑफ नॉर्मल m डॅश इक्वल टू मायनस. आता बघा स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टँजंट आहे म्हणून -1 डिवाइड बाय टाकलं तर -10 डिवाइड बाय 11 आलं स्लोप ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ टँजंट इज गिवन बाय y - y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टँजंट x - x1 किती टाकलेले आहेत त्याला सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टँजंट. हे दिलेलं जे याला इक्वेशन ऑफ टँजंट म्हणतात. हा स्लोप ऑफ टँजंट टाकलेला आहे. हा y2 आहे y1 आहे आणि हा 1 आहे. ठीक आहे. त्यानंतर पुढची इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हे दिलेलं आहे. इथं सुद्धा नॉर्मलचा स्लोप टाकलेला आहे आणि सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. याच पद्धतीने y इक्वल टू दिलेलं आहे 3 cos क्यूब थिटा अँड याचं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थिटा करायचं कारण इथं दोन फंक्शन दिले आहेत x इक्वल टू आणि y इक्वल टू म्हणून हे पॅरामेट्रिक फंक्शन आहेत. मग पहिलं जे असेल y इक्वल टू 3 cos क्यूब थिटा याचं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थिटा घ्यायचं. कॉस क्यूब थिटाचं डेरिव्हेटिव्ह इथं दिलेलं आहे. कॉस क्यूब थिटाचं डेरिव्हेटिव्ह 3 cos स्क्वेअर थिटा आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस थिटा इज मायनस साइन थिटा म्हणून हे मायनस आलेलं आहे. त्यानंतर दुसरं फंक्शन दिलं x इक्वल टू 2 साइन क्यूब थिटा याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थिटा करायचं. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थिटा dx/d थिटा आला तुमचा. त्यानंतर dx/d θ सिम्प्लिफाय करायचं त्याला. साइन क्यूब थिटाचं डेरिव्हेटिव्ह क्यूब 3 साइन स्क्वेअर थिटा आणि 3 मल्टिप्लाइड बाय 2 म्हणजे 6 आलेला आहे आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन थिटा इज कॉस थिटा. वी नो दॅट बाय अवर थेरम पॅरामेट्रिक थेरम तुम्हाला माहिती आहे काय आहे ते. पॅरामेट्रिक बघा हा पॅरामेट्रिकचा थेरम आहे. हा पॅरामेट्रिकचा थेरम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शनचा थेरम आहे बघा. इथं फक्त dy/d आणि dx/d हे टाकलेले आहेत आणि शेवटी सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. ही किंमत आलेली आहे -3/2 cot थिटा. आलं का लक्षात. त्यानंतर स्लोप ऑफ टँजंट ॲट थिटा इक्वल टू π/4
म्हणून स्लोप काढायचा आपल्याला थिटा इक्वल टू काय दिलेला आहे π/4 ला काढायचा आहे. म्हणून हा स्लोप आलेला आहे तो कुठल्या पॉईंटला काढायचा आहे अँगल π/4 ला काढायचा आहे. म्हणून थिटाची व्हॅल्यू तिथे टाकायची बघा dy/dx theta equal to π/4 therefore the slope of tangent equal to -3/2 cot π/4. Cot π/4 is 1 and 1 multiplied by -3/2 is -3/2. The slope of tangent and slope of normal -1 divided by slope of tangent. आता मायनस मायनस काय झाला प्लस झालाय म्हणून हा स्लोप ऑफ नॉर्मल हा प्लस आलेला आहे. when theta equal to π/4 तर x equal to 1 divided by square root of 3 and y equal to 3 divided by 2 square root of 2 आलेला आहे. The point is p is 1 divided by square root of 2 and 3 divided by 2 square root of 2. Then the equation of tangent at p is given by इथं स्लोप टाकायचा आणि एक y1 आणि x1 टाकायचा आणि सिम्प्लिफाय करायचं त्याला. We get the equation of tangent 3x plus 2y minus 3 square root of 2 equal to 0. Equation of normal इथं slope of normal हा y1 हा x1 सिम्प्लिफाय करायचं आणि तुम्हाला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर शेवटी तुम्हाला ह्या पद्धतीने इक्वेशन भेटेल. अँड दिस इक्वेशन आता इथं मल्टिप्लाइड 6 स्क्वेअर रूट ऑफ 2 ऑन बोथ साइड. तर तुम्हाला हे जे भेटणार आहे हे इक्वेशन म्हणजेच इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हे याचं इक्वेशन. सेकंड एक्झाम्पल बघा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व गिवन बाय. हा कर्वचं इक्वेशन दिलेलं आहे. हा कुठल्या पॉइंट वरती आहे ते पॉइंट काढायचे आपल्याला. वेअर द टँजंट आर पॅरलल टू द लाईन. टँजंट ह्या लाईनला पॅरलल आहे आणि ह्या कर्व वरती टँजंट काढलेली आहे आणि त्या टँजंटला ही लाईन पॅरलल आहे. तर ती टँजंट कोणत्या पॉइंट वरती आहे. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व गिवन बाय. तर ते टँजंट कोणत्या पॉइंटला आहे ते पॉइंट आपल्याला काढणं आहे. मग सोल्युशन घ्यायचं इक्वेशन ऑफ कर्व त्याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यायचं आणि डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचं. एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह 3x² मायनस 6x² डेरिव्हेटिव्ह -12x आणि हा 3चं डेरिव्हेटिव्ह एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि 3चं डेरिव्हेटिव्ह 0. गिवन दॅट द टँजंट इज पॅरलल टू y इक्वल टू x प्लस 5 हुज स्लोप इज. आता बघा इथं स्लोप काढलेला आहे. या लाईनचा स्लोप काढायचा असेल या लाईनचा स्लोप काढलेला आहे 1. आता कुठल्याही लाईनचा स्लोप काढायचा असेल तर मायनस कोइफिशियंट ऑफ x डिवाइड बाय कोइफिशियंट ऑफ y. कोइफिशियंट ऑफ x काय आहे इथं प्लस 1 डिवाइड बाय कोइफिशियंट ऑफ y इज 1 डिवाइड बाय 1 इज 1 हा आलेला आपल्याला म्हणजे तो मायनस येणार आहे आणि इथं मायनस असतो मायनस मायनस प्लस झालेला आहे. मग स्लोप ऑफ टँजंट डिवाय बाय dx 1 3x² ह्या इक्वेशन ठिकाणी स्लोप ऑफ टँजंट हा 1 आलेला आहे. तो स्लोप ऑफ टँजंट टाकायचा म्हणजे तुम्हाला हे इक्वेशन भेटणार आहे. पहिले इक्वेशन काढायचं असेल तर x इक्वल टू 0 आणि x इक्वल टू 4. वेन x इक्वल टू 0 या पद्धतीने इक्वेशन येईल. वेन x इक्वल टू 4 -25 so the required point on the curve is 0 3 and 4 minus square root of 3. त्यानंतर हे नेक्स्ट ऍप्लिकेशन डेरिव्हेटिव्ह ॲज अ रेट मेजर. आता हे फिजिक्सचं ऍप्लिकेशन आहे. इफ y is equal to f of x is a given function then the change in x from. आता इथं y is a dependent variable and x is a independent variable and y is a dependent variable. म्हणजे x बदलला तर y बदलेल परंतु y बदलला तर x बदलणार नाही. म्हणून इथं हा x असेल तर त्याची व्हॅल्यू x1 टू x2 म्हणजे चेंज झाली असेल. x ची व्हॅल्यू x1 टू x2 झाली असेल तर जनरली डिनोटेड बाय. आता ही चेंज व्हॅल्यू इथं डेल्टा x इक्वल टू x2 मायनस x1 हा जो डिफरन्स आहे दोघांमधला तो डेल्टा x आहे. लक्षात आला का. हे बघा इथं हा x y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हे गिव्हन फंक्शन असेल तर इथं x चेंज झाला असेल x1 टू x2 तर तो चेंजचा डिफरन्स घेतला तर तो डेल्टा x येतो. हा डिफरन्स और change the functions of x is like this. Corresponding the change y denoted by. आता y हा फंक्शन आहे म्हणून डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x2 मायनस एफ ऑफ x1
हा डिफरन्स म्हणजेच डेल्टा वाय येईल. द डिफरन्स क्वेश्चन, आता ह्या दोघांचा डिफरन्सचा क्वेश्चन घेतला आपण की डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू मायनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाय एक्स टू मायनस एक्स वन इज कॉल्ड ॲज ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. म्हणून याला ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स असं म्हणायचं. And this called also be interpreted geometrically as the slope of second lining joining the point P as x1 f of x1 and q is x2 f of x2 on the graph of functions y equal to f of x. Consider the average rate of change or smaller and smaller interval by lettering x2 to approaches to x1 and therefore letter delta to approaches to 0. The limit of this average rate of change of called as instantaneous rate of change of y with respect to x at x equal to 1, which is interpreted as the slope of tangent to the curve y equal to f of x at p x1 f of x1. Therefore instant rate of change is given by. म्हणजे रेट मेजर काढायचा असेल आपल्याला तर ह्या फॉर्म्युल्याने काढता येईल. डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 limit f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1 limit x2 tends to x1. तर याचे उदाहरण आपल्याला घेता येतील. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक and wave in the form of circle are generated. Radius of the circular wave increases at the rate of 5 cm per second at the instant when the radius of the circular wave is 8 cm. How fast the are enclosed in increases. म्हणजे एक लेक आहे, शांत पाण्याचं लेक आहे, तिथं आपण एक दगड जर टाकला तर त्याच्यातून अशा सर्क्युलर वेव्स तयार होतात, जनरेट होतात. तर त्या सर्क्युलर वेव्हची रेडियस ऑफ सर्क्युलर वेव्ज इन्क्रीजेस, म्हणजे त्याची रेडियस इन्क्रीज झालेली, तिचा रेट दिलेला आपल्याला 5 सेंटीमीटर पर सेकंड ॲट द इन्स्टंट वेन द रेडियस ऑफ द सर्क्युलर वेव्ज इज 8 सेंटीमीटर. म्हणजे तिचा रेट दिलेला आहे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड आणि तिचा रेडियस दिलेली 8 सेंटीमीटर. देन हाऊ फास्ट द आर एनक्लोज इन इन्क्रीजिंग. याचं सोल्युशन घ्यायचं असेल आपल्याला, पहिल्यांदा कन्सिडर करायचं की आर इज द रेडियस अँड ए विथ द एरिया ऑफ द सर्क्युलर वेव्ह. ते एरिया सर्क्युलर वेव्ह म्हणजे काय, सर्कल फॉर्म होतात, तर त्यांचा एरिया काढायचा असेल तर आपण एने डिनोट केलेला आहे आणि रेडियस असेल तर ती आरने डिनोट केलेली. मग आर किती दिलेली आपल्याला 8 सेंटीमीटर. मग एरिया काढायचा असेल तर ए इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर. सर्कल फॉर्म होतात, सर्कल जनरेट होतात, देअर सर्कल्स आर जनरेटेड, therefore the area of circle is pi r square. but differentiate with respect to r करायचं तर differentiate with respect to t करायचं, म्हणजेच काय होईल, dA by dt इक्वल टू पाय d by dt r स्क्वेअर. आता r स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं म्हणल्यानंतर 2r dr by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्टिव्ह टाइम. बघा इथं रेडियस ऑफ द सर्क्युलर वेव्ह इन्क्रीजेस ॲट द रेट, म्हणजे हा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्टिव्ह टाइम इज गिवन बाय 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर हा दिलेला आहे आपल्याला. मग हा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्टिव्ह टाइम हा फाइंड करायचा असेल तर आपल्याला dr बाय dt माहिती आहे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर, तो टाकायचा. मग इक्वेशन फर्स्ट काय होणार आहे, इक्वेशन फर्स्ट मध्ये आपल्याला गिवन दॅट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल with respective t is 5 centimeter per second दिलेला आहे. thus when r equal to 8 centimeter from 1 we get. आता पहिल्या इक्वेशन मध्ये dr by dt आणि r ची व्हॅल्यू टाकायची, रेडियस. मग रेडियस टाकली, dr by dt टाकली, सिम्प्लिफाय केलं, we get the rate of change of area with respective time is 80 pi. Hence, when the radius of circular wave is 8 centimeter, the area of circular wave is increases at the rate of 80 pi centimeter square per second square. हा एरिया आहे म्हणून त्याचं युनिट सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंड आलं. सेकंड एक्झाम्पल आहे, द व्हॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इन्क्रीजेस ॲट द रेट ऑफ 4 pi cc cubic centimeter per second
find the rate at which the radius of the surface area are changing when the volume is 288 pi cubic centimeter इथं दिलेलं आहे. तर इथं व्हॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल दिलेला आहे. मग व्हॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इन्क्रीजेस ॲट द रेट ऑफ, आता हा व्हॉल्यूम ऑफ इन्क्रीजेस म्हणजे dv बाय dt दिलेला आहे आपल्याला. फाइंड द रेट ॲट विच द रेडियस ऑफ द सरफेस, रेडियस अँड द सरफेस एरिया, म्हणजे आपल्याला रेडियस फाइंड करायला सांगितलेली आहे आणि त्याचा सरफेस एरिया काय आहे तो आपल्याला फाइंड करायला सांगितलेला आहे स्फेरिकल बॉलचा. मग गिवन जे दिलेले असतील सोल्युशन घेताना पहिल्यांदा अगोदर कन्सिडर करावं लागेल आपल्याला की आर हे रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, एस बी द सरफेस एरिया, एस हा सरफेस एरिया असेल आणि आर द रेडियस, आर ही रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल आहे आणि व्ही इज द व्हॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल असं आपण कन्सिडर केलेलं आहे. मग व्हॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल काढायचा असेल तर त्याचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, 4/3 पाय आर क्यूब. याला इक्वेशन फर्स्ट म्हणायचं आणि याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी आर करायचं. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, नॉट आर, टी करायचं. म्हणून डेरिव्हेटिव्ह ऑफ dv बाय dt 4π/3 dr बाय dt आर क्यूब 3r² dr बाय dt येईल इथं. आहे rate of change of radius of spherical ball with respect to time, then given dv by dt is 4 pi cc per second. cc म्हणजे काय, क्युबिक सेंटीमीटर. या पद्धतीने किमती टाकायच्या, dr by dt 1/r², हे आपल्याला फाइंड करता येईल. याला इक्वेशन सेकंड म्हणायचं. व्हॉल्यूम दिलेलं आहे, when volume is 288 pi cc, therefore 4/3 पाय आर क्यूब इक्वल टू 288 ते व्हॉल्यूम दिलेलं आहे. हा त्या व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला आहे. त्यांच्यापैकी आपल्याला रेडियस काढता येईल. तर रेडियसची किंमत आली आर इक्वल टू 6. ही इक्वेशन फर्स्ट ते टाकायची. मग इक्वेशन सेकंडमध्ये फ्रॉम सेकंड वी गेट dr बाय dt, हा काढायचा असेल तर इथं काय झालं, 1/6² इज 36. So the radius of spherical ball is increases at the rate of 1/36 cc centimeter cubic centimeter per second. This is the radius of spherical ball is increases at the rate of 1/36 cubic centimeter per second. त्यानंतर आहे surface area of spherical ball is S इक्वल टू 4 पाय r². सरफेस एरिया आहे स्फेरिकल बॉलचा, त्याचा फॉर्म्युला आहे सरफेस एरिया S इक्वल टू 4 पाय r². याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करायचं. ds बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल विथ रिस्पेक्ट टू टी, 4 पाय dr बाय dt r² इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ r² इज 2r and 2 multiplied by 4 is 8 and derivative of r with respect to t is dr by dt. So when r equal to 6 centimeter, कारण रेडियस काढलेली आपण, म्हणून रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 8 पाय, रेडियस टाकायची आणि 1/6, ती 1/6 म्हणजे त्याचे आपण रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम काढलेला आहे त्याचा, रेडियसचा, रेडियस स्फेरिकल बॉलची. म्हणून ती सिम्प्लिफाय केलं तर तुम्हाला रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल विथ रिस्पेक्ट टू टी हा 4π/3 हा येईल आपल्याला. बघा मग सरफेस एरिया इज इन्क्रीजेस ॲट द रेट ऑफ, हा इन्क्रीज इन एरिया, इन्क्रीज इन सरफेस एरिया ॲट द रेट 4π/3 like this.